उस गल के पिछे पे ने, वाकई बड़ी अफसोसनाक जी। असल च वीर इस तरह है कि जिहड़ा साडा है ना वजीर तालीम उन्हें एक दलील दी है कि जी जिहड़ी अंग्रेजी है उहदी वजह तो रट्टा सिस्टम आम हो रहा है, और ये रट्टा सिस्टम जिहड़ा है ये तो कलैक्टिव विजडम है, दुनिया का इजमा है, दुनिया के माहिरीने तालीम का, स्कॉलर्स का। बेसिक एजुकेशन है मदर लैंग्वेज च होनी चाहिए। मदर लैंग्वेज तो साडी उर्दू नहीं है। सिंध विच भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिंधी है। साडे पंजाब विच क्यों मतलब उर्दू नूं जिंदा रखण वास्ते असीं पंजाबी रह गए। सिंध विच मीडियम ऑफ एजुकेशन सिंधी नहीं है। सिंध विच सिंधी जबान पढ़ाई जाती है, बतौर जबान दे, बतौर सब्जेक्ट। केपीके च और बलोचिस्तान च भी पढ़ाइयां जा रही हैं। सिंध थोड़ा एडवांस है, उत्थे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हिंदी है। नहीं उन्हां दे अंदर देखो उत्थे ते सरकारी तौर पे भी उत्थे सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी दो जबानों च लिखे जाते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया, सानू भी कर लेना चाहिए, कोई रुकावट तो नहीं है। हाँ ते असी क्यों पिछे हैं? मतलब असी तो देखने हैं तुहाडे बल्ले सियासतदानां बल्ले। असी हमेशा साहबां दी जबान बोलने वाले लोग हैं ना साडे, क्योंकि पहले गैर मुल्कियां दी जबानां ज्यादा जिन्हें जो हुक्मरान इत्थे आंदे रहे वो साडियां जबानां तब्दील हुंदियां रहियां, और अंग्रेजां तो बाद अंग्रेजी जबान दा परशियन, उस तो पहला परशियन का बड़ा दौर रहा, और हुण क्योंकि साडे ताकतवर लोग और साडी जिहड़ी सरकारी जबान अंग्रेजी फिर उर्दू बनाया गया। पाकिस्तान की जबान क्योंकि उर्दू है, इन्हूं कॉमन लैंग्वेज के तौर पर कहा जाता है, लिहाजा उसके अंदर पढ़ाने का मेरे नहीं गल समझ आती ये किस तरह मुमकिन होगा कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के सिलेबस जो पंजाबी उर्दू पढ़ा लेंगे। वीर यू आर वन ऑफ द लेजिस्लेटर्स और साडे काबिल तरीन जिहड़े पार्लीमेंटेरियन ने उन्हां दे विचों तुसीं हो। मैनूं ते तुहाडे 73 दे आइन नाल भी इख्तलाफ है। जिन्ना साहब जिहड़े फाउंडर सी, फाउंडर ऑफ द नेशन सन, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान सन, उन्हां ते लिंगुआ फ्रैंका इहनूं कहा सी, उन्हां ते कदी भी इहनूं कौमी जुबान आख्या ही नहीं। सो मैं पूछना चाह रहा कि कौमी जुबान पहले तो 73 के आइन च ਇਹਦਾ लफ्जी तर्जमा भी गलत बनता है, क्योंकि कौम तो है ही नहीं। एक अपनी बहस है कि क्या उर्दू नूं कौमी जुबान मनिया फेडरेशन की जुबान सी, लिंगुआ फ्रैंका राबते की जुबान सी। मैं गुजारिश करना तुसीं कायदा आज़म की जिंदगी तुसीं कौम नहीं सही बने, बस वो साल सारा रह सन कि साडा मुल्क बनया सी, इन्हें मुल्क ने कट्ठे टुर के कौम बनना सी। कुछ यदियां बुनियादा कायदे में रखियां, और दूसरी गल है कायदा आज़म भी इंसान सन, उन्हां दे कहे हुए हर हरफ नूं असीं वो दर्जा नहीं दे सकते जो कुरान और हदीस दा है। सो उन्हां दे कोल बहुत सारियां गलतियां होईयां होणगियां, इंसान सन। कायदा आज़म ने कहा अपनी जगह, लेकिन कॉमन राबते दी जबान नूं अगर कौम दी अक्सरियत ने या लेजिस्लेटर ने इनू उर्दू बना लिया कि असीं आपस विच कॉमन कम्युनिकेट कर लांगे वीर, और ये साडी सरहदी जिहड़े डायलैक्ट ने 3 मुल्तानी, डेरवी, रियासती, ये 4 सूबियां च बोले जाते हैं। उर्दू आने तो पहले आपस च कम्युनिकेशन वास्ते इशारियां दी जुबान च गल नहीं थी करते, ते राबते वाली जुबान तो बंगालियां वास्ते सी, मगर भी पाकिस्तान वास्ते तो राबता पहले तो मौजूद सी, आपस च हजारां साल तो मौजूद सी। मैनू बिल्कुल सिंधी जबान समझ नहीं आती, ना मैं पूरी तरह सराइकी नूं जानना। मैं उर्दू नहीं पंजाबी बोलने वाला बंदा, मैनू पश्तो बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर ये कि तुसी 72 साल उर्दू पढ़ाई, मैं किसी हद तक तुसी डेमोक्रेसी ते यकीन रखदे हो। तुसी नहीं पढ़ाई जी, तुसी नहीं पढ़ाई पहला तो कहो ना कि असीं पढ़ाई, तुसी भी हिस्सा हो। यस तुसी नहीं पढ़ाई, मैं नहीं, बिल्कुल आम है। असी वी ऑल आर रिस्पांसिबल कि असी बनाई एक 7% अकलीयत जिंदा है कि ना धरती सी ना इथों दी वो जुबान सी, वो गंगा जमुना तहजीब दी जुबान सी। ਤੁਹਾਡਾ इशू मैनू एक गल समझाओ पहले, क्या कौमी जुबान का इशू है? नहीं, मेरा थोड़े नाल मैं पार्लियामेंटेरियन की गल नहीं कर रहा, मैं थोड़े को पहला अगली बहस करूं तो पहले समझना तुसी उर्दू को कौमी जबान बढ़ाने ते मोतरज हो या तुसी पंजाबी जबान नू प्रमोट करन दे उत्ते प्रचारक हो? जी जी, वो मैं पहली गल वीर के जो तुसी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दोगे उर्दू नू और पंजाबी जिहड़ी है तुहाडे बुनियादी लैवल तो भी मौजूद नहीं होएगी। दो अलग सवाल है जी, आहिस्ता आहिस्ता मावां जिहड़ियां ने हुण तुहानूं पता है, तुसी ग्राउंड नाल जुड़े हो, तुहानूं पता है पिंडां दीयां मावां हुण गुलाबी उर्दू बोलण लग पईयां ने,
ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਿੰਧ ਦਾ ਬੱਚਾ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਉਲੂਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੰਧੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਸਿੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿੰਧੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਰਦੂ ਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਚੰਦ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਿੰਧ ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਉਰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਰਾਬਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮੀਰ ਤੇ ਗਾਲਬ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਾਲਬ ਦਾ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਇਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਇਲਾਗ ਕਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਇਲਾਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੋ ਅਲੱਗ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਆ ਕੌਮ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਓ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਆ ਕੌਮ ਹੈ, ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੌਮ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਸਲ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬਲੋਚ, ਅਸੀਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸੱਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਐਮ ਟਰੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੌਮੀਅਤ ਕਹਿਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਧੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪਸ਼ਤੂਨ, ਬਲੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਜਮੂਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਚਾਰ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਕਹੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता? ਅਸੀਂ शनाख्ती बुरहान जरूर पैदा करते पाकिस्तान। बांग्लादेश ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬੰਗਾਲ ਸਾਥੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬਹਿਸ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 50-51 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਵਾਮ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਵਾਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਬਕੌਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਕੌਲ 1940 ਦੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਬਹਿਸ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਏ ਚ ਲੈ ਆਈ। ਉਰਦੂ 1881 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਾਫਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਰੀ ਫਿਕਰੀ ਦਲੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ
कि उर्दू क्यों पंजाब विच नाफिज हुई। मेरा तुहाडे नाल सवाल फिर है विदा ਅਸੀਂ ਮੁਸਲसल एक मैं तुहाडे नाल उर्दू की वजह तो पहला मेरी गल सुनो, पहला मेरी गल सुनो, पहला मेरी गल सुनो जी प्लीज। मैं तुहाडे नाल आर्गूमेंट इस बुनियाद ते करांगा कि पहला तुसी मैनूं ये क्लीयर करो कि क्या तुसी उर्दू दे कौमी जबान होण ते मोतरज़ हो, क्यों नहीं होनी चाहिए, या तुसी ये कहना चाहते हो कि पंजाबी नूं प्रमोट होना चाहिए एज पंजाबी। जी डिस्टॉर्ट हो रही है आवाज। मैं सिर्फ इन्ना ही कह रहा कि ये दोवें चीज़ां ही साडी डिमांड ने। असी फर्स्ट प्लेस ते डिमांड ये करते सां, मिनीमम डिमांड ये करते हैं कि पंजाब च कम अज कम पंजाबी नूं ना छेड़िया जाए। पंजाबियां ते उर्दू ब्रिटिश साम्राज ने मुसलत की थी। ये सो कॉल्ड नाम निहाद आजाद रियासत का कोई जवाब नहीं कि पंजाबी। यार मैं तुहाडा आर्गूमेंट सुन लिया। हाँ जी, मैं इंटायरली अलग गल पूछना चाह रहा हूं, मैं थोड़ी शायद समझा नहीं पा रहा। उस तो बाद ये तुहाडी दूसरी गल का जवाब मैं दे दिया कि शायद मैं शायद तुहानू समझा नहीं पा रहा अपना मुद्दा। शायद मैं इस काबिल नहीं हूं। 40% अक्सरियत भी है ना, ते असी अगर ये डिमांड करने हैं तो नजायज डिमांड तो नहीं। यार मेरा इशू नहीं है, तुसी पता नहीं किहड़े इशू लेके बैठे हो। मैं तुहाडे नाल आर्गूमेंट जी प्लीज प्लीज डिमांड कर दो अपनी गल। तुसी डिमांड समझ करते की हो। साडी डिमांड सिंपल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है पंजाब च। सानू अदब, सानू जोग्राफिया, सानू माशरती इलूम, सानू दीनियात पंजाबी च पढ़ाया जाए। पंजाबी दे किरदार पढ़ाए जान। सानू रहमत खान खल पढ़ाया जाए, दुल्ला भट्टी पढ़ाया जाए। मैं इस गल का कायल नहीं हाँ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਬੜਾ ਮੋਹਤਰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ, लेकिन मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ है। मैं समझना कि पंजाबी जबान ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पंजाबी मीडियम ऑफ एजुकेशन ਸਾਡਾ फौरी तौर ਤੇ नहीं बन सकता। ना ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ना साढ़े इस वे तक साढ़े को एक्सपर्टीज मौजूद ने और एडे वड्डे इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा थोड़ा मुबाहिसा हो सकता है। मैं उर्दू जबान के खिलाफ नहीं है, मेरा ये मुकालमा है, मेरा ये मुबाहिसा है। मैं ये मनना कि सानू पंजाबी बोलनी चाहिए, सानू पंजाबी पढ़नी चाहिए। साडी करांगे असी चीज़ां ट्रांसलेट करांगे, ये इंपोज नहीं होनियां, ये कानून की ताकत नाल कट के नहीं रोकियां जानियां। जदों ये जबान इतनी असी आपू रिच कर लांगे कि छावां ट्रांसलेट कर देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगी पंजाबी। फिर तुसी गुरमुखी भी रस्मुल खात में गुरमुखी लेके आओगे, फिर क्यों गुरमुखी क्यों लावांगे? बाबा फरीद क्यों नहीं? क्योंकि ओरिजिनल नहीं ओरिजिनल नहीं है। 10वीं 11वीं सदी च बाबा फरीद गुरमुखी लिख रहे थे। इस तरह नहीं, ऐसा और गल सुनो, गुरमुखी के अलावा पंजाबी जबान 15वीं सदी नहीं की जा सकती। गुरमुखी तो 15वीं सदी च आई वीर, 17वीं चाहिए वे। गुरमुखी जबान, गुरमुखी तो बगैर पंजाबी जबान का एक्सेंट बोले नहीं जा सकता। सारे सूफी जिन्हां दी मैं गल कर रहा ये क्लासिक्स ने, ये शाहमुखी च ही क्लासिक्स लिख के ना। मैं गुजारिश की है कि तुहानू सिवाय गुरमुखी दे पंजाब दी पंजाबी जबान दी जिहड़ी अपनी चाशनी है, जिहड़ी उहदे एक्चुअल एसेंस है, ऐसा है लहजा है, वो तुसी पूरी तरह प्रोनाउंस नहीं कर। अगर तुसी इहनू शाहमुखी च लिखना है या उर्दू रस्मुल खात च लिखना है तो ये तुसी पूरी तरह प्रोनाउंस नहीं कर सकते। मेरा तुहाडे इस ते डिफरेंस है, मेरा अपना राय है, तुहाडी अपनी नहीं नहीं वो तुहाडी राय दा एहतराम है और मतलब तुहानू पूरा हक है अपनी राय दा। मैं ये सोच रहा हूं साडा जिहड़ा डिफरेंस ऑफ ओपीनियन मैं महसूस कर रहा हूं वो है कि तुसी ये कह रहे हो कि मैं ये कह रहा कि उर्दू नूं बतौर जबान पढ़ाया जाए, उर्दू मैं भी खिलाफ नहीं। तुसी ये कह रहे हो कि नहीं पंजाबी नूं बतौर जबान पढ़ाया जाए, मैं कह रहा उर्दू नूं पंजाबी नूं बतौर मीडियम वरतिया जाए, तुसी कह रहे हो कि उर्दू नूं बतौर मीडियम वरतिया जाए। इवें ही है ना जी कि पंजाबी नूं बतौर जबान पढ़ाया जाए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ट्रांसलेट ਕੀਤੇ ਜਾਣ और ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। लेकिन ये बड़ी पुरानी बहस है। मैं तो मल्टी लैंग्वेज नहीं वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, लेकिन ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ PhD ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉਂਝ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਉਰਦੂ ਤੇ ਰਿਆਸਤ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਕਰ ਲੈ। ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੇ? ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਬਲੋਚੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦਕੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੋਜਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਾਇਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਸੂਬੇ ਔਰ 2 ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 9 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੀਜਨਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਜਰ 9। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੰਧੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਿੰਧੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਧ ਤੇ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦਕੋ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਫਾਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਵੱਲੋਂ 1981 ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਮੈਂ 1970 ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਤਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 1970 ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਡੇਰਵੀ ਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਲਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਮੇਜਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਲੋਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਰਾਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦਕੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਧ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਔਰ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੋਲਵ ਸਬਜੈਕਟ। ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੈਕਟ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲੈ। ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਫੈਡਰਲ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਫੈਡਰਲ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ, ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜਾਓ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਣੀ? ਉਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਬਿਲਾਵਲ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਯਾਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਛਾਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ। ਰਾਬਤਾ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਫ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ? ਜੀ ਇਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ। ਤੀਜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है वीर थोड़ी? हाँ जी, हाँ जी, मैं वीर जी आ रही हूँ मैं। वीडियो हाँ जी। हुण दूसरा चलो ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਅਸਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧ 'ਚ ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਸ਼ਮੂਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, PTI ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਫਰਦ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਸ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਰ ਬਣਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀ, ਬਸੇ ਨਗਰੀ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਆਂ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸੋ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਕਾਮੀ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਿੰਧ ਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਾਇਕੀ ਬੈਲ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਣ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਖਸ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਆਈਨ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਆਈਨੀ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਧੜਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਧੜਾ ਹੈ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰੀਅਤ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮਈਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੀਦ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਇਕਤਾਰੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਗਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਦੇਣ। ਮੈਂਡੇਟ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ
ਕੋਲੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਇਨ ਉਹਦੇ ਚ ਰਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ 2011 ਚ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ 2013 ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਅਗਰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਇੰਨਾ ਮਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖਾਲਕ ਸੀ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੀ। 2011 ਚ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਚੁਣੇ, ਅਗਰ 40%, 50%, 70%, 60% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 50-60 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਔਰ ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸਟੈਂਡ ਆਈ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ 2011 ਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮੁਤਾਲਬਾ ਬਲੈਂਕਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਮੁਕੰਨਾ ਲੈ ਲੈਗੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਲੈ ਲੈਗਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਲੇਗਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੇਗਾ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦਰਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੁਤਾਬਕ ਆ, ਕੰਸਰਨਡ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ। ਕੰਸਰਨਡ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਇੰਗ ਵੋਟਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ, ਖੜੀ ਔਰ ਸਰਾਇਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੰਧੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋਲ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਵੰਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਸਫ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2011 ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ
ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਕਲੀਅਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਾਇਕੀ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਕਲੀਅਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ 47 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਉੱਥੇ 46-47% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠੇ। तो ये कहना भी हरगिज़ दुरुस्त नहीं कि सारी अवाम बखरा सूबा मन रही। मकामियां विचों भी सिर्फ उत्थों दी बलोच अक्सरियत ही सराइकी सूबे दी हामी है। दूजा, जे कल नूं एस्टैबलिशमेंट कोई इंज दा इंजीनियर्ड इलैक्शन करवा के या जाम सादक अरबाब रहीम लिया के जुदई होरां वर्गे बंदे इकट्ठे करके असैम्बली विचों कराची सूबे दी करारदाद पास करवा देंदी है ते फिर सिंधी कित्थे जाण। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਖਿਆਲ ਸੁਣ ਲਓ। अर्ज है कि आइन बनाया गया जिहदे सारियां जमातां ने दस्तखत कीते तक साडा कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, जब तक तब्दील नहीं हो जाता। तुसीं वो ना मनो, मैं मनण वाला, तुहाडा हक है। तुसीं कहंदे मैं ओके ना मनो, लेकिन ਉਹਦੇ अंदर दर्ज एक तरीकाकार है कि इस तरीके से चल के अगर कोई सूबा फर्दर अपना डिमांड करता है तो नवा सूबा बन सकता है। मनु उस तरीकाकार का इतराज कोई नहीं। उस इलाके के लोग अगर मुतालबा करते हैं और उहदे नुमाइंदे उस सूबे की रेलेवेंट असैम्बली यानी पंजाब के चक्कर होना है तो पंजाब की असैम्बली, सिंध च होना है तो सिंध की असैम्बली एक रेजोल्यूशन की सूरत में 3/4 नाल या 2/3 नाल और रेजोल्यूशन करके भेजती है और फिर कौमी असैम्बली पास करेगी, पार्लियामेंट पास अमेंडमेंट करेगी। ये आइंदा तरीकाकार है। कैपेसिटी कह सकते हैं उन्होंने मेरी की है कैपेसिटी। बिल्कुल ठीक कहते हो। साडी ते कैपेसिटी यही कि असी वोट पा दिए और उस तो बाद एक ब्लैंकेट किस्म का इख्तियार दे दिए और वो फिर जाके साडा जिवें अमरदी तुहानूं पता है 20 लाख बंदा पंजाब की पहली पार्टीशन च मर गया सी। की करना मैं तुहानूं पै पुछना जनूबी उस खिते दे वसनीक नहीं ना जी वो रेफरेंडम होवे उत्थे पता लगे, सानू भी पता लगे कि किन्ने फीसद अक्सरियत ने सूबा मंगया। अगर इंग्लैंड जिहा साडे नालों 1000 गुना ज्यादा तरक्की याफ्ता इंटलैक्चुअली तरक्की याफ्ता मुल्क उत्थे रेफरेंडम कराउंदा है उन्हां वास्ते की ना उन्हां स्कॉटलैंड वास्ते या उन्हां वास्ते ते साडा की साडे पार्लीमेंटेरियन दा की विजन है कि ये चुप करके खौफ करो जी, गल कर रहे जी, यार सवाल नूं प्रॉपर पर्सपैक्टिव विच पटो, सवाल नूं प्रॉपर पर्सपैक्टिव विच सुटो, ओदे रस्ते च ओनू डिजाइन करो। स्कॉटलैंड इंग्लैंड तू अलग हो रहे हैं। पंजाब के अंदर अगर डिमांड आई है तो कोई सूबा बन नहीं गया, अगर सूबा बनेगा भी तो विद इन पाकिस्तान इसी जगह ते रहेगा, वो लोगों की अपनी लोकल डिमांड के तहत बनेगा। वो आइन के अंदर कुछ चीज आइन भी नहीं मनते, इलेक्टोरेट को भी नहीं मनते, ये क्यों होया? देखो आइन और आइन का इलैक्टोरेट अगर 1940 दी करारदादां दी नफी कर रहा होए, अलग सुमान का तरीकाकार आइन विच दर्ज है ना, ये 73 दे आइन च दर्ज है ना जी, वो कर सकता है, ये भी याद रखिया जी, वो कर सकता है। मतलब बलोच अगर इंडिपेंडेंस मांगदे ने तो दे देनी चाहिए। वो शायद मेरे तो बाइंडिंग ना होने वाली कर सकते, मतलब एक आम पंजाबी फिर ले लेगी एक आम है। देखो कदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ने तरीकाकार पर चलना है। मैं इंटलैक्चुअल सोचने वाले बंदे हो और बंदे हो सकती है मेरी ख्यालात की परवाज जो डर है समझ कोई नहीं है। आइन के अंदर रेफरेंडम कराना चाहिए क्योंकि रेफरेंडम लिखिया मैं नहीं सोचता। ठीक, मतलब इसे बुनियाद पे जिहड़ा है वो होएगा ते असीं उम्मीद रखिए कि सिंध का कोई फिर कौमी असैम्बली का मैंबर उहदे च रौला नहीं पाएगा।
फिर कोई उनदे ते जिहड़ा सूबाई असैंबली का मैंबर रौला नहीं पाएगा सिंध का, ते जो कराची या थर सूबे की डिमांड आएगी या जिहड़ी ये सो कॉल्ड जबान बनाई फिर क्यों नहीं पाएगा जी, क्यों नहीं पाएगा? तुसीं क्यों नहीं पाउंदे फिर? देखो मोहतरम गल है, गल सुनो जी जी, मैं उन्होंने उस राइट नूं मनना, कहना जिहड़ा आईन तरीकाकार दर्ज हो चुका है ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਰਜੂਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਣੇ, ਦੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੇਪੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ लो जी, ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, उम्मीद है दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन डिस्टॉर्शन बहुत है, पता नहीं तो रिकॉर्डिंग च ज्यादा समझ आती कि नहीं। जी भी हर चीज का वजदान लेकिन गल्लां ने प्रैक्टिकल जदीद रियासत को चलाने वास्ते फायदा है कि तौर पर बहुत सारे लोग साडे पाकिस्तान नहीं मनते, खैरात तो भी नहीं मनते, पाकिस्तानी स्टेट तो भी नहीं मनते। यस, वो अपनी जगह पे ने लाज मेजोरिटी ने एक ऐसी गल कर रहे हो, एक पास 40% किया जा रहा है, ओदी जबान कौमी जबान नहीं, 7% महाजरां दी जबान कौमी जबान है, तो दूजे पासे इंज दे मेजोरिटी दे दावे, ये तो कंट्राडिक्शन है बहुत बड़ा। जी ब्रेक हो रही है वीर, ਤੁਹਾਡਾ सिग्नल बहुत ही, मैं तुम रस्ते च हो ना, ਉਹਦੀ वजह तो सिग्नल बहुत ही ज्यादा पुअर आ रहा है, तो टूट रही है आवाज। उस दिन ਤੁਹਾਡਾ बहुत अच्छा सिग्नल सी, वो मैं घर ऐसे प्रॉब्लम में मैं गड्डी रोक ली है जी। हाँ जी, तरह सच नहीं है, लेकिन गुजारिश है इस मुल्क नहीं, मैं तो ठीक जगह पे खड़ा, गुजारिश है कि साडा आवाज नहीं है। जी जी आवाज आ रही हो, गल करो। हेलो, तो मैं थोड़ा ये गुजारिश कर रहा कि आई आगे तक मौजूद है, अगर तुहानू इहदे में इख्तलाफ है तो बड़ा अच्छा तरीका है। हेलो जी 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 भी, हेलो जी 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 आ रही जी। मैं पहले मुताबिक, मेरे असलूब के मुताबिक पाकिस्तान अपने जिहड़ियां सारियां कौमियतां ने मिल के एक आइन लिखिया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆइन ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਕਿ ਆਈਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੁਕਾਈ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 173 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਸਮਾਨਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ समझागा भी मेरे दानिश तो जो दुरुस्त हो सकता है दुरुस्त है, मेरी दानिश तो जो दुरुस्त नहीं, तो मैं ਉਹਦਾ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਦਾ ਮੰਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ, नहीं बिल्कुल ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं मुतफिक है, ये तो अंडरस्टैंडेबल गल है कि ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਣ 'ਚ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਨੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 1849 ਚ ਗੋਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਸਾੜਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਵੰਡਣ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ 3 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਧਰ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੜਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ। ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨੇ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਨੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਜੀ ਵੀਰ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਪਏ ਪ੍ਰੈਸਾਈਸਲੀ ਆਈ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਫਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਮਰੀ ਅਗਰ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਾਇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ ਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਈ ਕੈਨ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਫਰਾਕ ਤਲੀ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਚਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਨੋਇਆ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਉਰਦੂ। ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤਬਰਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਲਰੇਡੀ ਕਰੋ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਫਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿੰਧੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ। ਅਗਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬੜਾ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਆਦਤ ਤੇ
पूरे पाकिस्तान की जदोजहद की है, पूरे पाकिस्तान वास्ते जमहूरी लड़ाई लड़ी है। पाकिस्तान के पंजाब का किसान हवे, सिंध का किसान हवे, मजदूर हवे, बलोचिस्तान का हवे, सारे वास्ते लड़ाई लड़ी है। उन्हें सिंध वास्ते लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने सिंध के लीडर कहना बड़ी नामुनासिब गल है। नहीं वो बेस देखो, बेस तो करते ने मियां साहब हुण लाहौर तो बेस करना और गल है, लेकिन बेस की गल है। अगों एक चीज है ना, ये देखो भुट्टो साहब मकबूल तरीन लीडर रहे ने पंजाब दे, ठीक है। नवाज मियां साहब मकबूल तरीन लीडर नहीं रहे। जगह पे रह रहे लोग, ये तो कोई जुर्म नहीं है, उन्हें इस तरह इंटरप्रेट करना दुरुस्त नहीं। तुसी ठीक कहंदे हो, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਫਾਕ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਵਫਾਕ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 173 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ फ्रीडम ऑफ खत्म करने वास्ते अपना किरदार अदा करना चाहिए। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि पंजाबी के तौर पर भी मैं इस आर्गूमेंट को बाय नहीं कर रहा। बहुत सारे वीर पंजाबी साडे इन्हां आर्गूमेंट्स को बाय नहीं करते। हाँ, ये क्योंकि सन तो पता है ना कि कई नस्लां पहले अंग्रेजां दी गुलामी असीं कट्टी, फिर उस तो बाद साडे ते साडा एक कंपलैक्स बन गया, उर्दू असी अपनी बोली बोलन लगे संगन लग पे, ते कसूर तो आ गया कि ज्यादा साडा सानू डांट नहीं करना चाहिए, सानू आर्गूमेंट करना चाहिए, सानू दूसरे को डांट नहीं करना चाहिए। नहीं कंपलैक्स नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज्ड गल कर रहा हूं। साडे मुआशरे सानू कंपलैक्स हो गया, तानू हो सकदा है मैनू कोई कंपलैक्स वधिया गल, अगर नहीं है तो बहुत चंगी गल है। ये तो जनरलाइज करके आइडियाज को इंपोज नहीं करीदा। मैं तुहानू तुसीं स्पेसिफिक मेरे नाल आर्गूमेंट करना सी कि सानू पंजाबी ज़बान की प्रमोशन ते गल्लां करनी चाहिए। असीं सारे इस घंटे की डिस्कशन विच इतनी सारी कंफ्यूज गुफ्तगू की है, कदे एक साइड पे निकल गया, कदे दूसरी साइड पे निकल गया, कदे कम परिस्थिति पे आ गया, कदे आ गया, कदे तुहाडा ओपीनियन, तुहाडी राय सिर मत्थे ते साडी नजर च कंफ्यूज नहीं है। हाँ, ये तो अच्छी बेहद मोहब्बत रखने हैं तुहाडे नाल, अदरवाइज इस पंजाबी दे मैं तुहाडे नाल मैं तो इस वक्त कहना कि ਮੈਨੂੰ नहीं समझ आई। हाँ, मैं समझदा सा कि सानू पंजाबी ज़बान की प्रमोशन ते गल करनी चाहिए, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੇ गल करनी चाहिए। ਅਸੀਂ उर्दू ਨੂੰ बुरा कहन लग पे, ਅਸੀਂ बाकी तो कहते ਅਸੀਂ पाकिस्तान तो मुतालबा कर लग पे, तो साडा राइट बोल है 178 साल तो ਜਦੋਂ तक मैं जम्मिया भी नहीं था, मैं पाकिस्तान पैदा होया सी ना, उस वेले बड़े शहीद देते हुए साडा पाकिस्तान की हुकूमत सी। उस वेले अगर कुछ होया सी, उस वेले बंगाल भी तकसीम होया सी, उस वेले बलोचिस्तान का वजूद ही इस तरह नहीं सी, इसकी हैसियत इतनी सन। उस वेले कश्मीर पंजाब का हिस्सा सी, उस वेले थोड़ी दिल्ली तक साडियां हुकूमत सन। सो बेशुमार अखबार में मैं इस वेले जिहड़ी जदीद रियासत दी गल्लां ने मैं उहदे च खड़ा होकर गल्लां करांगा। मैं उहदे तरह सोच लो उस जदीद रियासत जिहड़ा 1 टका 2 रुपइया का हो गया, बंगाल अलहदा हो गया है। असी अपने तजर्बियां तो नहीं सीखिया, बल्कि असी एक जिहड़ा मुतालिया पाकिस्तानी नैरेटिव है जिहदे विच महमूद गजनवी और अफगानी लोगों को हीरो बना के दस्सिया गया है, असी ओही अदर वे अराउंड प्रमोट कर रहे हैं। गुजारिश सुनो, दुनिया दे विच बहुत सारे नवे मुल्क बड़े, वो कामयाब होए, नवी फेडरेशन बनिया, वो कामयाब हुई, नवे निजाम आए, वो कामयाब होए, वो फेल भी हो, खराबियां भी हुई, वो टुट फुट का शिकार भी हो। एक तारीखी तदरीजी अमल है, उन्होंने सिर्फ एक गल दे नाल लिंक कर देना ये काफी नहीं है। तुसी मैनू एक गल दा जवाब दे दियो कि जदों यूनेस्को दे जिहड़े स्कॉलर्स ने उन्हां दा ये मुतफिका एक है फैसला है कि बेसिक एजुकेशन जिहड़ी है वो मदर लैंग्वेज विच होनी चाहिए है, सिर्फ तुसीं इहदा ही जवाब दे दिओ, मैं बाकी चीज़ां तो बाद च रख लांगे। मतलब यूनेस्को के लीडर डिनाई क्यों कर रहे हैं, दुनिया के कलैक्टिव विजडम ਨੂੰ डिनाई क्यों कर रहे हैं? क्या ਅਸੀਂ दुनिया के तमाम स्कॉलर्स तो ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ हैं? मैं तो सियाना होने का दावेदार ही नहीं है। नहीं मैं अपनी, लेकिन मैं कहना पिया कि यूनेस्को की गल कर रहे हैं। मेरे भाई गुजारिश जी, इस वेले भी अज भी चाइना के मुल्क के अंदर हुण इस जदीद ऐप दे विच चाइना के मुल्क के अंदर जिहदे विच रिजिडिटी नाल अपनी ज़बान बोली जाती है, लिखी जाती है और फिल्म का खजाना पिया होया और बहुत बड़ा
चीज़ां ट्रांसलेट भी हुई ने, उत्थे भी हुण बेसिक अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की, उत्थे भी पढ़ानी शुरू कर लिया अपना सिस्टम। नवीं इलेक्शंस ने तुसीं दुनिया दे उत्ते किसी मुल्क दे विच डिक्टेटोरियल स्टाइल नाल चीज़ां नूं इंपोज नहीं कर सकते। कुछ शैवां उहने करियां अंग्रेज तुसीं उर्दू नूं अंग्रेजी मेरी गल सुनो हाँ जी, कुछ गल्लां ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ੈਵਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੁਤਮੈਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਪੈਲ दैट। मैं उर्दू ਨੂੰ कौमी जबान समझना, बिल्कुल समझना, इस वास्ते कि 13 सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ राबते की जबान है, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ कौमी जबान कहता। जिस वक्त तक आईन ਤੇ कौमी जबान है मैं उन्होंने कौमी जबान मनना, जिस वे बाकी जबानों को कौमी जबान का दर्जा देता गया मैं उन्होंने मनागा। हाँ, मैं इस गल का प्रचार जरूर बनागा कि साड़ियां जड़ियां सूबाई जबाना ने उन्होंने भी कौमी जबान का दर्जा देना चाहिए, शायद बंगाली को भी दे देते, लेकिन बंगाल का अलग होने की वजूहत एक जबान बंगाली जबान का इशू है, वो टोटल नहीं है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस। इसी तरह ਜਿਹੜੀ ਬਾइंडिंग फोर्सेस ने वो बहुत सारियां ने, उन्हें जबान एक है, ये टोटल नहीं है। ठीक सही, मतलब ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ बतौर रियासत या बतौर सियासी शाफिया डिनाई कर मोहतरम वो तुसी पढ़िया मैं नहीं पढ़िया, मैं उन्होंने डिनाई नहीं कर रहा। जी जी, तुसी अपनी सोच में मेरे से क्यों इंटरप्रेट कर रहे हो? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, प्लीज गलत ना समझो। तुसी यूनेस्को के तो अगर कंसेंसस डॉक्यूमेंट पढ़िया तो मेरे नहीं, तो तुसी मेरे को क्यों तलक्को कर रहे हो कि चीज मैं देखी नहीं, पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, मैं उसके कायल कर जाके तो तुसी कह रहे हो जी क्या आर्गूमेंट है? हाँ, ये ਵੀਰ ਉਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਮੰਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੇ, ਇਹ ਉਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲਾਓ, ਅੰਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। मैं तुहाडे नाल गल कर रहा कि मैं कहना पिया कि आईन दे विच यह गल दर्ज है कि सूबा बन सकता है, यह तरीकाकार तय करके जब तक वो दर्ज मैं मनूंगा नवी जबाना ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਥ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਹੋ यार। मैं मेरे को नहीं, मैं नलायक आदमी है, मेरे को नहीं इस नाम के नाम पढ़ सकिया। हाँ, तुसी स्पेसिफिकली स्कॉलर आदमी, तुसी तो काम कर रहे हो, मैं तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला बंदा, लेकिन मैं तो अड्डे ख्याल में मुतफिक नहीं, मैं स्कॉलर का भी मुतफिक नहीं हो सकता। फर्क करो फिर मैं कोई जुर्म कर बैठा नहीं। देखो मैं तो मेरी राय जी मुसलत मैं तुहाडे उस नुकते ते तुहाडी हद तक वो बिल्कुल मैं मुतफिक हाँ कि हाँ पंजाब की असैंबली नूं ये काम करना नहीं सी चाहिए। पंजाब विच बैठे सियासतदानां नूं कम से कम जिहड़े इधर बैठे काम नहीं करना चाहिए, ये जिहड़ा इन्हां इत्थे करारदाद पास कीती पंजाब असैंबली च, इन्हां नूं पास तुहाडा ख्याल है, मेरा तो ख्याल है हाँ जी, नहीं कहंदा पिया कोन नहीं करना चाहिए। हाँ जी, साडी ये राय है कि इन्हां नहीं चाहिए, कम से कम सानू एतमाद च लेंदे। मैं ये गल नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए जी जी, मैं तो समझदा मैं ठीक कीता। नहीं मैं नहीं, मैं तुहाडी राय तुसीं जिहड़ा आर्गूमेंट दे रहे हो मैं सिर्फ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ 73 ਦੇ ਆਇਨ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ कैपेसिटी से जो भी साड़ी हैसियत है नहीं, बड़ा मुनासिब और बेहतरीन तरीका है कि तुम लोगों को कायल करो। अगर मेजोरिटी कायल हो जाए अपने इलेक्टोरेट में भाई हमें जिले में अक्सर अमेंड करो, और आइन जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट को ये एक जगह तो रुके हुआ तो नहीं, ये तो आसमानी सहीफा तो नहीं कि तब्दीली नहीं हो सकती, बड़ी तब्दीली हो सकती है। और मादी महसूस किया गया जी अमेंडमेंट्स आई ने वो इसे गल वास्ते आई ना कि जिथे रुकावट आई आइन का वो अमल पूरी तरह ना हो सकिया, उन्होंने सोल्यूशन देने चाहिए नाकाम रहा, उन्होंने रिमाइंड कर लिया।
ठीक ठीक सोल्यूशन तो खैर साढ़े को बहुत सारिया चीज़ों के नहीं आ सके, लेकिन बहरहाल आर्गूमेंट की हद तक ठीक है गल के जो इजमा है अगर रकीनी असैंबली का ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਵਾਏ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ।